धन्यवाद हो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरा शुक्र हो, धन्यवाद हो, हालेलुया। तेरा शुक्र, धन्यवाद। एक मिनट जी, थोड़ा सेट कर लिए पहले इन्हू। थोड़ा माफ़ी चाहते हैं, थोड़ी सैटिंग कर रहे थे। धन्यवाद हालेलुया। सो नवें जन्म के विषय असी काफ़ी बारी सीखा और कुछ दिन पहला मैं वो बारे फिर वीडियो अपलोड की सी और नवें जन्म में लैके असी अज थोड़ी जी गल होर सीखांगे कि खुदा दी योजना का सब तो अहम हिस्सा है नवा जन्म। और अज दुनिया असी देखते हैं कि मसीह में जिदा सानू चलना चाहिए है, साडे कोल चलिया नहीं जा रहा। वो सब तो वड्डी जिहड़ी वजह वो यही है कि इंसान नू असल दे विच नवें जन्म के बारे पूरी तालीम नहीं मिली जां उन्होंने पूरा नवा जन्म के बारे समझाया नहीं गया। वो नवें जन्म नू सिर्फ और सिर्फ एक प्रथा जां एक जिदा आम लोगों के चलता उस तरीके दे नाल उन्होंने समझदा है भी तौबा करनी है, बपतिस्मा लेना है तो समझ लो मेरा नवा जन्म हो गया है। और इत्थों तक ही सीमित होकर समझ लेंदा है भी जिहड़ा विश्वास करे तो बपतिस्मा लवे सो बचाया जाएगा। सो इहो जिहियां जिहड़ियां तलीमां नूं लैके वो गुमराह होया रहिंदा है। तो असल विच उन्होंने पूरे जीवन में पता ही नहीं लग पाता कि नवें जन्म का जिहड़ा मतलब है वो की है और मैनूं नवा जन्म मिलिया क्यों। सो पहला मैं दस्सिया सी इहदे विच कि नवा जन्म दियां बहुत सारियां निशानियां हैं। सो निशानियां विच असीं सिक्ख्या सी, इहदे उत्ते पास्टर फिनी जी भी थोड़ा टच करा के गए सीगे कि जदों नवा जन्म पाया होया इंसान समाज दे विच रहिंदा है तो वो नवें जन्म पाए की निशानी यही है भी वो समाज में रहिंदियां होया भी समाज वांगू नहीं रहिंदा। समाज नवा जन्म पाया होया बंदा समाज में रहिंदियां होया भी समाज वर्गा नहीं लगता। वह चाल चलन, वह बोल चाल, वह बैठन उठन सब कुछ जिहड़ा है वो समाज तो अलग हुंदा है और अलग दिखाई देवेगा। यही तो निशानी है ना कि उन्हें नवा जन्म पाया है। तो जे वो संसार वर्गा ही है तो यदा मतलब फिर वह नवा जन्म नहीं होया। नवें जन्म नूं परमेश्वर ने अपने इस बंदोबस्त लियाउण दा जिहड़ा वजह ही ये है कि ये इंसान इस संसार दे विच रहिंदे हुए इस संसार वर्गा नज़र नहीं आना चाहिए। हालेलुया। पढ़ांगे रोमियो का खत वह 12 अध्याय वो 2 आयत। रोमियो 12 अध्याय वो 2 आयत। जल्दी जल्दी जिन्हों भी मिल गई पढ़ दे। रोमियो 12 और इस संसार के सदस्य ना बनो। हाँ जी बिल्कुल। नवें जन्म पाए हुए इंसान के लिए ये हुक्म आ कि उन्हें इस संसार वर्गा उन्हें इस हुण नवा जन्म उन्होंने इसलिए नहीं मिलिया कि वह फिर तो दोबारा इसे संसार वर्गा बने, बल्कि उन्होंने नवा जन्म इसलिए मिलिया आ और उन्होंने ये हुक्म दिता गया आ भी उन्हें इस संसार वर्गा बनना नहीं है। जे वो इस संसार वर्गा नवा जन्म पा के भी बनता है तो फिर वह नवा जन्म नहीं है। क्योंकि नवा जन्म जिहड़ा आ पास्टर हैरी जी भी दस के गए सी, नवा जन्म का मतलब हैगा आ आत्मिक जीवन, नवें जन्म का मतलब हैगा आ स्वर्गीय जीवन, है ना। सो जदों ये आत्मिक और स्वर्गीय जीवन आ तो फिर ये इस संसार तो बहुत ज़्यादा हट के आ। सो नवें जन्म दे विच खुदा का सारा प्रबंध आ, खुदा के सारे नियम आ और ये विच कोई भी काम जिहड़ा बेनिजमी दे नाल किसी भी कीमत उत्ते होना नहीं चाहिए। मैं बड़ी बारी चर्च दे विच भी पुलपट ते खड़े होकर दस्सिया, कई बारी लोगों ने मेरे नाल तराज किया जी असीं आए नहीं सी तो तुसीं पुछया नहीं। तो मैं बहुत बार इस चीज़ का ऐलान किया, मैं किसी नूं कदे नहीं पुछना भी तुसीं चर्च विच क्यों नहीं सी आए। ये मेरे दस्तूर दे विच शामिल और ये वचन के दस्तूर दे विच भी बाइबल के दस्तूर दे विच शामिल
नहीं आ कि मैं किसी ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇਗਾ। ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਝ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਰਗੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਆ, ਜਿਸ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਟੀਚਰ ਤੱਕ ਭੇਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟੇ, ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਤੇ ਟੀਚਰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਜੇ ਟੀਚਰ ਕੁੱਟਦੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਘਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੈਸੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ, ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਯਮ ਬੰਦੋਬਸਤ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਆ, ਸਮਝਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਆ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਬੰਦੋਬਸਤ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆ ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਡੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਰ ਘਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਤੇ ਆਫਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਹਰ ਸੰਡੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ,
ਉਦੋਂ ਤੇ ਜੋਬਾਂ ਨੇ ਕਮਲ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੇ ਤੇਰੇ ਜੋਬ ਤੇ ਜੋਬ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਐਪ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਡੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਆ, ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਸੌਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 10, 10:30, 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ 10, 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਸਵੇਰੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਅਰਬੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਉਹ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀ ਆ। ਔਰ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਬਾਦਤ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੁਲਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਅਸੂਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਠਾਣ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨਣਗੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਸਰ ਦਾ ਉਹ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਨਿਬੇੜ ਦਈਏ, ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ਨਿਬੇੜ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਰਵਾਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਉਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਭਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦਿਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਸ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਲੰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਐਸੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਐਸੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਹ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਆਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੈਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਦੀ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਕੰਮ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਕਹੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਉਸ ਘਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ। ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਵੀ ਅਹਿਮ ਡਿਊਟੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਢੋਲਕ ਵਜਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਢੋਲਕ ਵਜਾਉਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਡੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਅਹਿਮ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਸਟਰ ਫਿਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚ ਦਾ ਖਾਸ ਅੰਗ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ। ਫਿਰ ਉਹ ਐਸੀ ਚਰਚ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਾਇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਂਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀ ਚੁੱਕੂਗਾ ਭਲਾ? ਉਂਗਲੀ ਚੱਕੂਗਾ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਉਸ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਭਲਾ? ਗਲਤ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਸੇਵਕ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਚਨ ਦਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰੂਗਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲਦੇਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਦੇਵ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲਦੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਦੇਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਆ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮੇਨ ਸੰਗਤੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਫਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗਿਆ ਦਿੱਤਾ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਰੂਹ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹੈ।
ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਵਚਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਨ ਠਾਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ। और इस संसार के सदस्य ना बनो। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ 7 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਨ ਖਪਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਘਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਘਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਈਸ਼ਵਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਈਸ਼ਵਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਇਹ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵਚਨ ਇਹ ਠੋਕ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਕਰਨ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨ। ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਗਲਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਪਾਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤੇ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਗਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ। ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਛਲਣ ਦੀ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਵੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ 100% ਹੀ, ਤੇ 100% ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 100% ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣੀਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕਰਨੀ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ 30 ਗੁਣਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 60 ਗੁਣਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ 60 ਗੁਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 100 ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਐਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਠਾਣ ਲਈਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਈਏ। ਸਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਬਣੋ ਭਲਾ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਬਣੋ? ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤੇ ਚਾਹਤ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 100% ਹੀ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ 100% ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ 90-95 ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਯਤਨ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ 30% ਆ ਤੇ 30 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਨਿਯਮ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਦਰਸ਼ ਨਾ ਬਣੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੁੱਧ ਮਿਲੀ ਆ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚੋ, ਸੰਸਾਰ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝੋ, ਸੰਸਾਰ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਆ। ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਚਨ, ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ, ਜੈਨੇਸਿਸ ਚੈਪਟਰ 3 ਵਰਸ 6। तीन दी 6। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग भी है। बस रुकांगे। कादे की देन दे लई भला? बुद्ध देन दे लई। की ख्वाहिश है दी भला? जे मैं ये वृक्ष खा लूँगी ना, इहनूं दस्सिया किहने? विरोधी ने। विरोधी ने इहनूं किहदे खिलाफ कीता? परमेश्वर दे। विरोधी ने आ के दस्सिया नहीं परमेश्वर तुहाडी उन्नति ते तरक्की देखनी चाहुंदा, परमेश्वर तुहाडी उन्नति तरक्की देखना नहीं चाहुंदा, इसलिए परमेश्वर नहीं चाहुंदा तुसीं इहनूं की करो, खाओ। ते इहदे मन दे विच हुण की आया है? अगर ये फल मैं खा लिया मैनूं बुद्धि प्राप्त हो सकती है। मन च की है भला? मैनूं बुद्धि प्राप्त हो सकती है जे मैं इहनूं खा लिया। इहनूं खाण दे नाल जिवें परमेश्वर दे कोल बुद्ध आ तिवें मेरे कोल भी बुद्ध हो सकती है। हो सकदा इन्हां दे मन च सारियां चीज़ां आईयां होण भी, हो सकदा वो इस बुद्ध नूं प्राप्त करके असीं भी परमेश्वर अगे सर्वशक्तिमान बन जाइए, असीं भी परमेश्वर अगे सर्व ज्ञानी बन जाइए, असीं भी हरेक चीज़ जिहड़ी उहनूं पहिलां तो जानण वाले बन जाइए, असीं भी अगम ज्ञानी हो जाइए। इन्हां दे मन दे विच ये गल चल रही होवे। क्यों? क्योंकि विरोधी ने आके सब कुछ समझा दिता है भी परमेश्वर नहीं चाहुंदा कि तुसीं ये फल खाओ, क्योंकि उन्हें पता है कि जे तुसीं ये फल खाओगे तो तुसीं उहदे वर्गे। हुण इन्हां नूं पता है भी उहदे वर्गे बनन दे लई उहदे वर्गी बुद्ध जिहड़ी आ ओह सानूं चाहीदी है। उहदे वर्गे बनन दे लई की चाहीदी भला? बुद्ध। क्योंकि जे उहदे वर्गी बुद्ध होगी फिर ही असीं उहदे वांगू काम कर सकांगे ना। ते इहनूं अपने मन च की सोचदी है भी ये बुद्धि देण दे लई खाण योग हैगा, इहनूं हुण लैणा ही लैणा चाहीदा है, ये चाहण योग है। ते इहनूं मैं की करां भला? लै लवां तां कि मेरी बुद्ध परमेश्वर दी बुद्ध जही हो जावे। लेकिन इत्थे असीं बचन की पढ़दे हां? परमेश्वर ते नवें जन्म दे नाल सानूं अपनी बुद्ध आप ही दे रहा है। उत्थे ने उहदी बुद्ध नूं पाउण दी कोशिश कीती है। इत्थे परमेश्वर जिहड़ा नवें जन्म दे समझ तरीके नूं समझ के नवां जन्म प्राप्त करदा आ, उहनूं ते परमेश्वर अपनी बुद्ध आप दिंदा है। और वचन च असीं पहलां सिख चुके हैं कि परमेश्वर दा सारा भेत, परमेश्वर दे सारे भेत दे खजाने जिहड़े वो मसीह यस्सू दे विच छिपे होए आ। ते जिहड़ा नवां जन्म पाउंदा आ वो मसीह यस्सू दी सूरत उत्ते उसरदा जा रहा आ। और मसीह यस्सू की सूरत किहदी सूरत आ? परमेश्वर की सूरत। मतलब जिहड़ा मसीह यस्सू की सूरत उत्ते उसरदा जा रहा है वो परमेश्वर की सूरत उत्ते बनता जा रहा है। तो इस करके हुण वचन की दसदा आ, तुसीं जदों नवां जन्म पाया ना तो तुसीं वो बुद्ध प्राप्त कीती है जिहनूं उहने अज्ञानता दे विच लैणा चाहिया सी। उस बुद्ध नूं प्राप्त करदी करदी पाप कर बैठी। लेकिन हुण परमेश्वर उसे ही बुद्ध नूं जिन्हों उन्हें विरोधी पिछे लग के प्राप्त किया सी परमेश्वर इनाम दे विच दे रहा नवां जन्म पाया। तो जदों सानूं ये बुद्ध मिल गई है तो फिर असीं इस बुद्धि का इस्तेमाल ना करिए तो की सानूं इस चीज़ की शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए? नियम और कानून किसी का लिहाज नहीं करते। साडियां कंट्रियां विच ते MLA का फोन करा दो तो गल बन जाती है। लेकिन जे तुसीं अरब कंट्रियां नूं देखो उत्थे MLA का फोन नहीं चलता है ना। उत्थे प्रिंस ने गलती की सऊदी अरब दे ने, उस गलती की सज़ा की है? सजाए मौत। बादशाह का मुंडा आ, नियम की कहता है इस किस्म की जिहड़ा गलती करूगा उसकी सज़ा की है? मौत। तो उन्होंने फिर की किया है? जिस चौंक दे विच लिया के उस किस्म के कीते हुए पापी नूं सज़ा दी जाती है, उस किस्म के गुनहगार नूं सज़ा दी जाती है। और जिवें दी जाती है उन्होंने ये नहीं देखा हुण ये प्रिंस आ, उन्होंने ये देखा इन्हें कानून की उलंघना की है। इस करके यस्सू मसीह जो प्रिंस के रूप में आउंदा है
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਰੇਕ ਗੁਣ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੂੰ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਚਾ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਤੇ ਕੰਬਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦਾ ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੈਸੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਰੇ ਔਰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ। ਹਵਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਭਲਾ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਂਗੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਵਰਗੀ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਖਾਕ ਤੇ ਰਾਖ ਆ, ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਤੇ ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਛਤਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆਨ ਬੁੱਧੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਆ ਔਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਐਜ ਏ ਨਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਐਜ ਏ ਪੈਗੰਬਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਐਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਕਾਹਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਮਨੀਰ ਕੀ ਕਰੇ ਭਲਾ, ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਉਹ ਸੂਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸੂਰਜ ਆਪ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ? ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਅੰਸ਼। ਤੇ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈਏ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਭਰ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇ ਤੇਰੇ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਆਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਣਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 'ਚ ਘਮੰਡ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਕਮਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਰਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪਵੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕ ਘੱਟ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਖੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਭਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਆ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ, ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰ, ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਨੇਕ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਰਹਿਮ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਜ਼ਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਖੁਦਾਵੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਬੇਫਾਇਦਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬੁੱਧ, ਨਵੀਂ ਸਮਝ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸੋ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ, ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜੈ ਮਸੀਹ।